الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفينا قرتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة الصائر الصالحين. ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب الرسل أجمعين. ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله سائر أزواج الرسل أجمعين. ثم إلى أرواح سيدة فاطمة سيدة عيسى بنت الحسن كأنور. ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى البكري المقدم محمد بن علي بن علي سيدنا عبد الرحمن السكاوي محمد بن علوي. ثم إلى رجل عمر مخضار الخانه الجميع. ثم إلى رجل من الستة التربية العلوية. ثم إلى رجل عمر بن عبد الله سيدنا محمد بن بدر بن أحمد الحبيب وأصولهما وفروعهما ومشايخهما وأزواجهما وأولادهما وبناتهما وذرياتهما وأهل سلسلتهما. ثم إلى رسول الله الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد كبير الرفاعي سيدي إبراهيم الدسوقي سيدي أحمد البدوي. ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال النجباء والرفضاء والأغوات وغث العظام صاحب الوقت. ثم إلى روح ولي وولية من مشارك إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم وأصولهم في الولاية وخلفائهم وعلى سلسلتهم. ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف الأتلام مولانا رحمة الله عبال ومولانا مالك إبراهيم مولانا جيري مولانا بونا مولانا درجة مولانا قاضي جوب مولانا مريم مولانا قدوس مولانا البدر وصولهم في الولاية وخلفائهم وعلى سلسلتهم ومتقدميهم جميعا وعلى سلسلتهم. ثم إلى رسول براتب عمر بن الرحمن الطاشي علي ورسول الله حدث الرحمن بن زين حبشي الحبيب عبد الله إدريس أبو بكر بن أبي بكر بن الله تسلط محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح هذه البلدة الحبيب حسين بن أبي بكر الإدريس أبي عبد الله المحسن الطاشي علي بن الرحمن الحبشي سالم جدا محمد بن الرحمن السلام محمد بن طارق حدث أحمد بن عبد الله بن طارق عباس سيدي يوسف تلام وحمد رسول الله وجميع أولياء هذه البلدة وأصولهم في الولاية وخلفائهم وعلى سلسلتهم. ثم إلى رسائل الكتاب الإمام الصافي والإمام السيوطي والإمام المحلي جميع الكتب التي نقرأتها في هذا اليوم قبل هذا اليوم بعد هذا اليوم. ثم إلى أرواح جميع العلماء وأولياء أهل السنة والجماعة وأصولهم في الولاية وخلفائهم وعلى سلسلتهم. اللهم انفعنا من برك أحبابنا أولادنا بناتنا وذريتنا من صدق بمحبتنا وجميع أهل لا إله إلا الله من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والآخرة على الدوام محنة دنيا وأخرى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Masih masalah Bismillahirrahmanirrahim. Dinukil dari kitab Kunyah Juzul Awal karangan Sultan Al-Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani halaman 110. Cetakan Sya'biyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man rafa'a qirtasan minal ardi. Siapa-siapa yang mengangkat kertas dari atas tanah, fihi bismillahirrahmanirrahim, yang tertulis di kertas itu bismillahirrahmanirrahim, ijlalan lillahi ayyudasa, karena mengagungkan Allah Ta'ala
Jangan sampai kertas yang ada tulisan basmalah itu diinjak-injak. Kutiba indahu minas siddiqin. Orang yang mengangkat basmalah tadi dicatat di sisi Allah termasuk kelompok orang-orang siddiq. Kelompok orang-orang siddiqin itu punya imam Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila orang tadi kedua orang tuanya mati dalam keadaan syirik, wa khuffifa an walidayhi in kana musyrikaini, yakni al-azab. Kedua orang tuanya mendapat barokah, anaknya yang mengangkat kertas yang ada tulisan basmalah tadi diringankan azabnya di api neraka nanti. Ini ada riwayat masalah ini. Waktu saya dulu di Darul Hadith, beberapa kali saya dengar riwayat ini. Kebetulan alhamdulillah saya cari-cari rujukannya ketemu di kitab Syarhul Ainiyah. Syarhul Ainiyah ini dikarang oleh khalifahnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nama khalifah beliau Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini ulama besar, wali besar min khawasi Imam Al-Haddad. Bahkan beliau punya kitab risalah yang terkenal ya, Risalah Habib Ahmad bin Zain. Risalahnya ini disyarahi oleh ulama kita Imam Nawawi Banten, namanya Bahjatul Wasaid. Siapa yang membaca Risalah Habib Ahmad bin Zain dijamin oleh Al-Alawiyin, jelas yang dimaksud Al-Alawiyin auliyanya ya, aulia Al-Alawiyin, pasti akan mendapatkan futuh. Salah satu bukti nyata di zaman kita, orang yang mempelajari Risalah Habib Ahmad bin Zain dan mendapat futuh, itu saya dengar riwayat Habib Ali Al-Jufri, Ad-Da'iyat Al-Islami Al-Kibir, penceramah besar sekarang yang terkenal di dunia itu. Setelah Habib Umar bin Hafidh, Habib Ali Al-Jufri itu, riwayatnya beliau hanya membaca satu kitab kepada gurunya Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, kitab yang dibaca Risalah Habib Ahmad bin Zain. Adapun di guru lain mungkin beliau banyak membaca kitab, tapi di Habib Abdul Qadir hanya khatam satu kitab itu. Dan mujarab, ternyata betul keterangan para habaib dulu itu siapa yang membaca. Membaca artinya mempelajari ya, belajar di depan guru, bukan membaca seperti membaca wirid, bukan. Jadi kalau ada kata-kata man qara'a, itu kalau kitab yang dimaksud ya mempelajari di depan guru sampai khatam. Kalau man qara'a as-salata 'ala nabi, baru yang dimaksud membaca wirid. Kalau qara'a kitab, pemada satu ulama berkata kutubul ilmi lazim minal qira'ah, artinya bukan sekedar membaca ya, belajar di depan guru sampai paham. Habib Ahmad bin Zain ini, kebiasaan saya kalau saya membaca Fatihah buat Habib Abdul Haddad, pasti saya sambung kepada beliau. Sebab ini orang luar biasa ini. Saya dapat riwayat dari ba'dul masyayikh, pernah Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Ali Al-Haddad dihadiri ruh Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan memberikan beliau magamnya. Beliau membawa magam dan asrar kewalian, akan diberikan kepada Habib Abdul Haddad. Jawab Habib Abdul Haddad, malanil idrus, saya telah dipenuhi oleh asrar dan magamat Sultanul Mala Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Jadi nggak ada tempat lagi. Fa'ahalahu ala tilmidhihi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemudian pemberian maqam tadi dioper oleh Habib Abdul Haddad untuk muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi Ahmad bin Zain itu mendapat magam Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Allahumma anfa'ni wa iyyakum min barakatihi wa asrari fid daraini ala dawam bila mihnah dunya wa akhirah. Kembali ke masalah basmalah ya. Halaman 74 dari kitab Syarhul 'Ainiyah. Ketika beliau menerangkan tentang Sayyiduna Bishr al-Hafi. Hafi itu tidak pakai sandal artinya ya. Yang ada di hadis itu. Antara al-hufatal uratal ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan. Termasuk tanda dekatnya hari kiamat itu kalau orang-orang yang tidak pakai sandal, maksudnya orang-orang gunung, badui-badui, orang-orang desa, berubah menjadi kaya sampai berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Terus saya pernah ketemu Habib Hud Al-Attas di salah satu majelis, ngobrol dengan beliau itu. Kata beliau, kalau di Saudi nyata sekali kelihatan hadis ini. Jadi orang-orang gunung yang nggak pernah pakai sandal berubah menjadi orang-orang yang sangat kaya sampai membangun gedung-gedung yang tinggi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antara al-hufat al-hufah jamak dari hafin, al-hafi orang yang tidak pakai sandal. Wa antara al-hufat al-urat al-'alat ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Tapi kalau Bishr al-Hafi, Sayyidina Maulana Bishr al-Hafi ini bukan tidak pakai sandal seperti orang-orang gunung, bukan, memang beliau wali ya. Karena zuhudnya. Thumma kemudian Dzakara menyebut siapa Habib al-Haddad Sayyiduna Bishr al-Hafi. Ibtida'a amrihi, permulaan perjalanan suluk, perjalanan tariqah. Wa sabab taubatihi, sebab taubatnya Sayyiduna Bishr al-Hafi. Kalau ditanyakan ma awwalu syai'in yada'uhu al-muridu, apa mula-mula meletakkan seorang murid, orang yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala, perjalanannya menuju Tuhan? Jawabnya at-taubah. Orang yang dikehendaki Allah, yang termaktub di zaman azali, di Lauhil Mahfuz, di waktu azali, bahwa nantinya si fulan akan menjadi waliyun min auliyaillah, pasti pertama kali perjalanannya adalah taubat hatinya ya, bukan badan ini. Taubatnya hatinya si murid. Allah Ta'ala memberi hidayah, memberi taufik, membuka hati seorang hamba, tahu-tahu ingin kembali kepadanya, ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Terkadang datangnya itu mengagetkan, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk, tahu-tahu masuk ke hati. Biasanya didahului golak, gelisah, hati tidak tenang kalau belum memulai taubah, perjalanan ruju'ul qalb, kembalinya hati kepada Allah Ta'ala. Biasanya dimasuki juga an-nadam ala ma fat. Tahu-tahu hati seorang murid ingat dosa di masa lalu, saya dulu begini, pernah tidak sholat, pernah berzina, pernah ini, pernah mencuri, pernah zalim, pernah uququl walidain, pernah durhaka kepada guru. Datang seperti hujan yang berjatuhan di dalam hatinya. Muncul an-nadamah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadam taubah. Penyesalan termasuk taubah. Rata-rata seperti itu. Tetapi kejadian tadi biasanya ada kejadian di alam batin. Ini yang jarang orang berpikir ke sana.
Yang saya ceritakan, seorang hamba tahu-tahu menyesal, tahu-tahu ingat dosa, tahu-tahu ingin dekat kepada Allah, tahu-tahu takut mati, tahu-tahu ingat kuburan, saya nanti matinya bagaimana, husnul khatimah, apa su'ul khatimah, saya nanti kekal di neraka apa tidak. La ilaha illallah yang ada di hati saya sudah betul apa belum, diterima atau tidak kepada Allah Ta'ala. Ini terjadi di hati seorang hamba. Dan mungkin di banyak hati hamba-hamba Tuhan. Tetapi ini kejadian, saya katakan, fi alamil mulki. Kejadian di alam nyata, di alam dunia, di alam zahir. Sedangkan dalam kaidah sufiyah, setiap harakah, setiap waqiah, setiap kejadian yang terjadi di alam zahir ada sebab yang berasal dari alamul malakut. Tidak mungkin terjadi sesuatu di alam zahir kalau tidak ada gerakan dari alamul malakut. Jadi kalau Anda ingin mengalami hal-hal seperti tadi, harus kita usahakan tarikan-tarikan dari alamul malakut. Bisa diikhtiari, bisa dicari. Di antaranya yang akan saya baca sekarang ini, sebab tarikan dari alamul malakut yang sampai ke Sayyidina Bishr al-Hafi sehingga menyebabkan beliau taubah, dan pada akhirnya beliau menjadi bukan hanya wali, wali kabir, wali yang sangat besar, dan nama beliau sangat banyak di dalam kutubu ahli tasawuf. Annahu asaba fit tariqi kaghidatan, kaghidai qirtas maktubun 'alaiha ismullahi ta'ala qad wati'atha al-aqdam. Suatu waktu beliau berjalan-jalan melihat ada kertas tertulis di atas kertas tadi kalimat Bismillah. Qad wati'athal aqdam, sudah terinjak-injak kaki-kaki manusia. Jadi menemukan kertas, ada tulisan nama Allah Ta'ala, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, sudah rusak, terinjak-injak, kotor. Fa'akhadhaha washtara bidirhamin kana ma'ahu ghaliyah fatayyaba bihal kaghidata. Kemudian beliau beli minyak wangi. Kertas tadi dibersihkan sampai bersih, terus diolesi minyak wangi sampai baunya wangi. Wa ja'alaha fi syaqqi ha'id. Takut diinjak orang lagi, beliau selipkan di salah satu selipan tembok. Entah ini tembok di mana, di rumahnya, apa di masjid, apa di mana, tidak paham. Mungkin di rumah beliau. Al-muhim hasal al-maksud, yang beliau inginkan terjadi. Itu kertas tidak akan diinjak siapapun juga. Fara'a fima yaran na'im ka'anna qailan qala lahu. Malamnya beliau bermimpi ada yang berkata kepada beliau, Ya Bishru, wahai Bishr, tayyabta ismi, engkau telah membaikkan namaku, engkau telah mewangikan tulisan yang ada namaku. La utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Pasti aku Allah akan membaikkan namamu di dalam dunia dan di dalam akhirat. Riwayat ini supaya difaham, diingat, dihafal, disebarkan dengan harapan supaya umat Islam tidak gampang-gampang membuang tulisan yang ada lafal nama Allah. Entah Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus ila akhiri. Dan bukan hanya nama Allah, termasuk nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal masaib, musibah yang sudah harian terjadi, kalau ada undangan perkawinan
biasanya ada ayat Quran di situ, ada nama Allah di situ, ada nama Rasulullah di situ, dibuang dengan begitu enaknya, seperti tidak ada apa-apa. Ada yang dibuang di bawah, ada yang dibuang di tempat sampah. Supaya siapapun yang biasa melakukan itu setelah mendengar riwayat ini, mengadakan perubahan, setiap melihat nama Allah yang kira-kira nanti tidak dihormati, lebih baik dibakar. Bakar sampai jadi abu, jadi selesai. Tidak ada tanggung jawab lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyaddu min dzalik, saya masih sering melihat surat Yasin baik di masjid, di makam-makam para wali, selesai dibaca ditaruh di sebelahnya, di lantai. Lebih kurang ajar lagi ini, haram. Tidak ada penghormatan sama sekali kepada ayat-ayat Quran. Kalau Anda ingin dalil, silakan yang punya kitab Sawi, halaman juz berapa ini? Juz 4, halaman akhir. Di situ diterangkan secara panjang lebar, khatimatun nas'alullaha husnaha fi adabin tata'allaqu bil Quran. Saya Anda baca di situ kira-kira ada 1,5 halaman. Di antaranya diterangkan tidak boleh meletakkan di bawah. Dan yang lebih mal'un lagi, saya melihat sendiri di masjid, kadang orang baca Quran 30 juz selesai dibaca ditaruh bawah. Itu lebih kurang ajar lagi. Tidak ada adab sama sekali kepada Hadratullah Azza wa Jalla. Padahal kalau kita melihat ulama-ulama kita yang kalibernya internasional, wali-wali yang kalibernya kutub, tidak ada yang berani kurang ajar kepada nama-nama Allah. Kembali kepada hadis tentang Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan diterangkan, lam yarinna, ranna yarinnu artinya menangis dengan suara keras, menjerit-jerit, tangisan tapi yang sangat keras, tangis yang penuh dengan jeritan keras. Bisa dibaca lam yarinna, bisa dibaca lam yurinna, sama saja artinya. Lam yarinna iblisul la'inu. Ini kembali ke kitab Ughniyah Sayyidina Al-Jailani. Tidak menangis dengan suara keras iblis al-la'in, yang terkutuk. Iblis yakni Abu Syayatin, nenek moyang para setan. Mithla thalathi rannatin qattu, lebih dari 3 kali tangisan ini. Saya ulangi, tidak pernah terdengar iblis menangis dengan menjerit-jerit sekeras-kerasnya lebih dari 3 tangisan ini. 1. Rannatun hina lu'ina, ketika dia dilaknat oleh Allah Ta'ala karena menolak sujud penghormatan kepada ayah kita Sayyidina Adam alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Wa ukhrija min malakutis sama, sekaligus diusir dari petala langit. Jeritan yang kedua, warannatun hina wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdengar tangisan dan jeritan yang sangat keras daripada iblisul la'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang ketiga, warannatun hina unzilat fatihatul kitab likauni bismillahirrahmanirrahim fiha. Jeritan yang ketiga ketika diturunkan suratul Fatihah, karena ada di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Kenapa iblis menangis ketika diturunkan basmalah? Sebab dengan basmalah yang diucapkan hati seorang mukmin
dia tidak akan bisa mendekati anak Adam tersebut. Sedangkan ghayah, tujuan akhir permintaan panjang umurnya iblis di alam dunia adalah untuk sebanyak-banyaknya membawa anak cucu Adam untuk menemaninya di api neraka. Nasallallahu alaihi wal afiyah. وعن سالم بن الجعد أن عليا رضي الله عنه قال لما أنزلت بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Sayyidina Ali ketika diturunkan Bismillahirrahmanirrahim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma unzilat hadhil ayatu ala Adam. Bismillahirrahmanirrahim pertama kali diturunkan kepada Nabi Adam. Faqala amina dzurriyyati minal adzab ma damu ala qiraatiha. Pasti selamat anak cucuku dari siksa Allah selagi mereka mau membacanya. Tsumma rufi'at, kemudian diangkat Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada lagi di alam dunia. Wa unzilat ala Ibrahim al-Khalil, diturunkan lagi kepada Nabi Ibrahim al-Khalil. Fatalaha, kemudian Nabi Ibrahim membaca Bismillahirrahmanirrahim wa huwa fi kiffatil manjanik, ketika beliau berada di pinggir alat perempar saat akan dilemparkan ke dalam lautan api oleh musuh beliau. Faja'alallahu alaihin nara bardan wa salama. Kemudian Allah merubah api menjadi dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Tsumma rufi'at ba'dahu. Kemudian basmalah diangkat lagi, tidak ada di alam dunia. Fama unzilat illa ala Sulaiman, tidak diturunkan lagi kecuali di zaman Sayyidina Sulaiman bin Dawud alaihi assalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Wa indaha qalatil malaikah al-ana tamma wallahi mulkuk. Sekarang wahai Sulaiman sempurna kerajaanmu. Tsumma rufi'at, kemudian diangkat lagi dari alam dunia. Fa anzalahallahu azza wa jalla alayya, kemudian Allah Ta'ala menurunkan Bismillahirrahmanirrahim kepada Al-Habib Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ta'ti ummati yaumal qiyamah, kemudian nanti pada hari kiamat umat Nabi Muhammad. Ketika di hari kiamat hum yaqulun, mereka ketika datang menemui Nabi mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza wudi'at a'maluhum fil mizan, ketika catatan amal umat Nabi diletakkan di timbangan, rujjihat hasanatuhum, maka akan kuat kebaikan-kebaikan catatan amal baik umat Nabi, lebih kuat daripada catatan buruknya yang menyebabkan mereka selamat di mizan dibarakati Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uktubuha fi kutubikum, tulislah di dalam kitab-kitab kalian Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtumuha fatakallamu biha, kalau kalian menulis, biasakan kalau menulis Bismillahirrahmanirrahim sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tersisa satu masalah, diterangkan oleh ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini dinukil dari Al-Fawaid Asy-Syatiriyah, kumpulan pelajaran Sayyidina Maulana Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Musnid Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang ditulis oleh murid beliau Al-Habib Al-Allamah Salim bin Abdullah Syadiri, 2 halaman 211. فإن قال قائل بسم الله الرحمن الرحيم تختص بالأمة المحمدية فكيف جاءت في كتاب سليمان. Apalagi tadi di Ghunyah juga dikatakan mulai Nabi Adam ada, diturunkan juga ke Nabi Adam, diturunkan ke Nabi Ibrahim. Di sini diterangkan, katanya ulama, Bismillahirrahmanirrahim khusus untuk umat Nabi. Bagaimana ini di nabi-nabi lain kok ada? فالجواب عن ذلك والله أعلم. جواب سيد علوي, إن المختص بهذه الأمة إنما هو تركيب البسملة باللغة العربية أما باللغات الأخرى فلا. Selain umat Nabi Muhammad tidak mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim dengan susunan bahasa Arab seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Umat-umat lain mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa-bahasa yang lain. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisirri asraril Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.